विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 1 जेनी अंदर एम कीधुं छे साहित्य कृति और साहित्य प्रकारना जोड़का जोड़वाना छे। 3 मार्क्सना जोड़का छे। तो पहलू छे गुंजरीनी गुरुकुंजे, तो एनो साहित्य प्रकार शुं छे? तो शुं जवाब आवशे? सुंदरम। पछी गोपाळ बापा, हवे आपणे जाणीए छीए गोपाळ बापामां शुं आवशे? मनुभाई पंचोળી। अने काम करे ए जीते, तेमां आवशे नाथालाल दवे। खास ध्यान राखजो, बराबर है विद्यार्थी मित्रों, एकदम इजी है, कई ज करवा नथी, खाली जोड़का जोड़वाना है। गुंजरीनी गुरुकुंजे जेनो साहित्य प्रकार है सुंदरम, त्यारबाद गोपाळ बापा तो एमां आवशे मनुभाई पंचोળી साहित्य प्रकार, काम करे ए जीते तो एमां शुं आवशे? नाथालाल दवे। क्लियर? हवे विद्यार्थी मित्रों आगळ जोईए प्रश्न नंबर 2। नीचे आपेला प्रश्नोना एक वाक्यमां जवाब आपवाना छे। दरेक प्रश्नोना 1-1 मार्क्स है। पहलो प्रश्न है ऑलिम्पिकमां कई स्पर्धा राखवानो लेखक सूचवे छे? तो तमारे जवाब लखवानो के ऑलिम्पिकमां लेखक केळानी छाल फेंक स्पर्धा राखवानुं सूचवे छे। कई स्पर्धा भाई? तो केळानी छाल फेंक। बराबर, तो आ केळानी छाल फेंक जे स्पर्धा है राखवानुं लेखक सूचवे छे। चलो जोईए बीजो प्रश्न। आपणो देश आपणी पासे शुं मांगी रह्यो छे? तो आपणो देश आपणी पासे सहियारी मेहनतनुं बळ मांगी रह्यो छे। शुं आवशे भाई? सहियारी मेहनतनुं बळ। सहियारी એટલે એક સાથે ભેગા મળીને, બરાબર, સહિયારી મહેનતનું બળ માગી રહ્યો છે। તો આ રીતે આન્સર લખવાનું કે આપણો દેશ આપણી પાસે સહિયારી મહેનતનું બળ માગી રહ્યો છે। ખાસ વિડીયોમાં સાથે સાથે તૈયાર કરતા રહેજો એટલે તમને પરીક્ષામાં કોઈ તકલીફ ન પડે। ત્રીજો પ્રશ્ન છે ઘરનું છત્તર બનવું એટલે શું? તો ઘરનું છત્તર બનવું એટલે ઘરના બધા સભ્યોને સાચવનાર બનવું। ફરીથી કહું છું, ઘરનું છત્તર એટલે શું? જે રીતે આપણી ઘરની છત હોય છે, એ છત શું કરે છે? તો આપણને સાચવે છે। એવી રીતે આપણે ઘરનું છત્તર બનવું, એનો મતલબ શું થશે? તો ઘરના દરેક બધા જ સભ્યોને સાચવનાર બનવું। ક્લિયર? चलो प्रश्न नंबर 2 में पण तमने खबर पड़ी गई। हवे शांतिथी बधा ज प्रश्नों आपणे आ रीते जवाबों सोल्यूशन सहित तैयार करवाना छे એટલે તમને પરીક્ષામાં કોઈ તકલીફ નહીં પડે। પૂરા 25 માંથી 25 માર્ક્સ તમારે આવી જશે। એટલે ખાસ વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહેજો, કે સ્કીપ ના કરતા। હજી સુધી તમે સીઆર એજ્યુકેશન ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યો તો ખાસ કરી દેજો। હું ચેતન લખું તમને ખાતરી આપું છું કે તમે જ્યાં સુધી ભણશો, ધોરણ 9 ભણશો, 10, 11, 12, તમને 9 થી 12 સુધી આ ચેનલ ખૂબ ઉપયોગી થશે। બરાબર છે? આવનારી પ્રથમ પરીક્ષામાં પણ તમને આ ચેનલ ખૂબ ઉપયોગી થવાની છે। એટલે ખાસ સબસ્ક્રાઇબનું બટન લાલ જે છે દબાવી દેજો અને વિડીયોને લાઈક કરી દેજો। ચલો આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3। એની અંદર એમ કીધું છે કોઈ પણ 2 પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। બરાબર, 3માંથી એક પ્રશ્નના 2 માર્ક્સ છે। તો પહેલો પ્રશ્ન જોઈ લઈએ આપણે। ગોપાળ બાપાએ શિવાલયની પૂજા કરવાની ના કેમ પાડી? તો તમારે લખવાનું કે ભાઈ ગોપાળ બાપાએ શિવાલયની પૂજા કરવાની ના પાડી કેમ કે આપણે સૌ પોતે મૂર્તિઓ છીએ। બરાબર છે? આપણે રહેવાની અહીંયા જગ્યા મળતી નથી, તો વળી આ પથ્થરની મૂર્તિને ક્યાં પધરાવવી? आ रीते गोपाळ बाबा जे छे ए शिवालयनी पूजा करवानी ना पाड़े छे। फरीथी एकवार कहूँ छूँ, एकवार शांति समझी लो, कारण के आ प्रश्न जे छे, आखो जे पेपर छे ए तमारी एकम कसोटीमां तो तमने उपयोगी छे ज। इवन प्रथम परीक्षा जे हवे आवनारी छे ऑक्टोबर महीनानी, एमां पण तमने खास आ बधा प्रश्नो उपयोगी थशे। बराबर, तो तमारे लखवानुं के भाई गोपाळ बापाए शिवालयनी पूजा करवानी ना पाड़ी केम के तेमणे एम कह्युं के आपणे सौ मूर्तिओ ज छीए, आपणे रहेवानी जग्या मळती नथी, तो वળી आ पत्थरनी मूर्ति क्यां पधराववी? चलो बीजो प्रश्न। कीड़ीओना परिवारनी लेखके कई चिंता व्यक्त करी छे? घरनी अडवी भीतो हवे शणगारथी केम शोभवा लागी? बराबर, तो अहींया 2-3 वाक्योमां प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। प्रश्न नंबर 4 में एम कीधुं छे सविस्तार उत्तर आपो। बराबर, तो फरीथी कहूं छुं, आ मोस्ट आईएमपी छे। 3 मार्क्सना प्रश्नों छे, बंने प्रश्नों तैयार करवाना छे। एक प्रश्न 3 मार्क्स है भाई। गोपाळ बापाનું पात्र लेखन करो। एनो बीजो प्रश्न है अमृत काकीए दवाखानामां मंगू माटे करेली भलामणो। खास तैयार कर दीजिए, 100% परीक्षा में पूछाशे। हवे आगळ जोई लईए व्याकरण विभाग प्रश्न नंबर 5। बराबर, अहींया समझो। बराबर, शांतिथी। नीचे आपेल शब्दोना समानार्थी शब्दो कौंसमां आपेला शब्दोमांथी पसंद करो। खमीर, खमीरनुं समानार्थी शब्द शुं थाय? ताकात। क्लियर? चलो बीजું मक्षिका। मक्षिका एटले शुं थशे खबर छे? मक्षिका एटले अहींया एम कहेवा मांगे छे घींगोळो जे छे एना हवे माखी, मच्छर। तो मक्षिका एटले शुं थशे? माखी, एनो समानार्थी शब्द। नीचे आपेला शब्दोनो विरोधी शब्द लखो। नूतन, नूतन एटले नवुं थाय। बराबर छे? एनो विरोधी शब्द शुं थशे? जूनुं। शुं थशे भाई? जूनुं। मूंगू, बराबर,
તો મૂંગુનું વિરોધી શબ્દ શું થશે? વાચાળ. વાચાળ. ચલો આ બેમાં ખબર પડી ગઈ. આગળ જોઈએ ત્રીજો પ્રશ્ન. તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ આપો. મૈણું. આપણે નથી કહેતા મૈણું થઈ ગયું. મૈણું થઈ ગયું એટલે શું? મરણ. શિષ્ટ રૂપ શું થશે ભાઈ? મરણ. ઓછવ. તો આ તળપદો શબ્દ છે એનું શિષ્ટ રૂપ થશે ઉત્સવ. ઉત્સવ. ક્લિયર? ચલો દરેક પ્રશ્નોનો 1 માર્ક છે, બરાબર. પ્રશ્ન નંબર 4. શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો. પરણતી વખતે કન્યાને પહેરવાનું વસ્ત્ર. તો એને શું કહેવાય? ઘરચોળું. શું કહેવાય ભાઈ? ઘરચોળું. ઘરચોળું. આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 5, જેની અંદર તમને એમ કીધું છે નીચેના વાક્યમાંથી વિશેષણ શોધી એનો પ્રકાર જણાવો. બરાબર છે, તો જોઈ લઈએ આપણે વિશેષણ. વહાલજીનું રૂપ મહાશુભકારી રસિયા વીણ કેમ રહીએ. તો અહીંયા વહાલજીનું એ શું છે? વિશેષણ છે. અને વિશેષણનો પ્રકાર શું છે? સંબંધવાચક. સંબંધવાચક વિશેષણ. બરાબર. વિશેષણ શું છે? વહાલજી. અને એનો પ્રકાર શું થશે? સંબંધવાચક વિશેષણ. ચલો આગળ જોઈએ છઠ્ઠો પ્રશ્ન. નીચેના વાક્યમાંથી સર્વનામ શોધો. એને વળી બીજે ખાજ લેવા જવું પડશે નહીં. તો આમાં સર્વનામ શું છે? એને. બરાબર છે. આ એને જે છે શું છે ભાઈ? સર્વનામ છે. તો એ સર્વનામ શું થયું? એને. ચલો 7મો પ્રશ્ન. નીચે આપેલ શબ્દને ધાતુ પ્રત્યય લગાવી શબ્દ બનાવો. તો ખાવું. આ ખાવું છે અને ધાતુ શબ્દ ધ લગાવવાનો છે. તો શું થશે? ખાદ્યો. ખાદ્યો. બરાબર. આ તમારો જવાબ. એકદમ સહેલું છે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6, જેની અંદર તમને એમ કીધું છે અહીંયા જે કાવ્ય છે વાંચવાનું છે અને નીચે 2 પ્રશ્નો આપ્યા છે. દરેક પ્રશ્નોનો 1 માર્ક્સ છે. ટોટલ 2 માર્ક્સનું આ કાવ્ય છે. બરાબર. તો કાવ્ય પહેલાં વાંચી લો. પહેલો પ્રશ્ન છે વૃદ્ધ થતી માતાની આંખમાંથી કયો પ્રશ્ન ડોકાયા કરે છે. તો વૃદ્ધ થતી જે માતા છે એને કયો પ્રશ્ન ડોકાયા કરે છે? તો તમારે લખવાનું વૃદ્ધ થતી માતાની આંખમાંથી આ પુત્ર મને સાચવશે ખરો, એ પ્રશ્ન ડોકાયા કરે છે. તો આનો જવાબ શું છે? જો આવી રહ્યો. કયો પ્રશ્ન ડોકાયા કરે છે? કે આ પુત્ર મને સાચવશે ખરો. ચલો બીજો પ્રશ્ન. માએ દીકરીને શાની જેમ સાચવ્યો છે. તો માએ દીકરાને શાની જેમ સાચવ્યો છે ભાઈ? ફૂલની જેમ. જો આવી રહ્યું ફકરામાં લખેલું, ફૂલની જેમ સાચવ્યો છે. એકદમ સહેલું છે. બરાબર. સંપૂર્ણ વિડીયો જોશો તો તમને 25માંથી 25 માર્ક્સ પૂરેપૂરા આવશે. ચલો હવે છેલ્લો પ્રશ્ન છે. બરાબર છે. અહીંયા 3 માર્ક્સ કીધા છે કારણ કે આ 25 માર્ક્સની એકમ કસોટી છે. એટલે જ્યારે તમે પ્રથમ પરીક્ષા આપશો ત્યારે નિબંધ જે છે લગભગ 5 કે 7 માર્ક્સનો પૂછાશે. બંને નિબંધ ખૂબ ઉપયોગી છે. ખાસ તૈયાર કરી દેજો. વાત્સલ્ય મૂર્તિ માં. બરાબર. મોસ્ટ આઈએમપી છે આ જે નિબંધ છે એ ખાસ તૈયાર કરજો. અને બીજો છે ગરવી ગુજરાત.